Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম My আসসালাম। topic is production of yeast and their use in animal in Bangladesh. Introduction. Yeast production and its use in animal nutrition have সুমন, significant. তুমি স্লাইড মুডে যাও, স্লাইড শোতে যাও। Okay, sir. তুমি উপরে দেখো লেখা স্লাইড শো, হ্যাঁ ওখানে যাও। তারপর ফ্রম বিগিনিং। Okay, হুম, sir. এবার শুরু করো। Yeast production and its use in animal nutrition have significant potential in Bangladesh, particularly in livestock and poultry farming. Yeast are single-celled fungi that play an essential role as probiotic, feed enhancers, prebiotic, and nutrient source in animal diets. Production of yeast in Bangladesh, local production and cultivation process. In local production, yeast is primarily produced as a byproduct of alcohol and beverage industries like breweries and distilleries. Industrial scale yeast production for animal feed is limited but growing with efforts from local companies and research initiatives. Strains like Saccharomyces cerevisiae are commonly produced due to their ease of cultivation and effectiveness. Cultivation process. Yeast is cultivated using sugar-rich substrates such as molasses, a byproduct of the sugar industry, which is readily available in Bangladesh. Fermentation process are optimized for cost effectiveness to cater to the animal feed industries. Yeast production process. Basically, yeast production process here I show preparation, RM, raw materials preparation, culture preparation, fermentation, separation, packaging and transport, and drying somehow use. Uses of yeast is in animal nutrition. Yeast is used in animal nutrition given below. Number one, probiotic and prebiotic properties. Saccharomyces cerevisiae and other yeast are used as probiotics to improve gut health in animal. Yeast cellulose components such as mononucleosaccharides acts as prebiotic, enhancing immune response and digestion. In livestock, yeast supplementation improve rumen fermentation in cattle, leading to better digestion and higher milk production, increase weight gain and feed efficiency in beef cattle. Number three, poultry, used in broiler and layer diet to improve growth, egg production, and feed conversion ratio, reduce the incidence of gut pathogens like E. coli, Salmonella, etc. For aquaculture, yeast-based products are added to fish and shrimp feed to enhance growth and stress tolerance. They provide essential nutrients like protein, vitamin, and beta-glucans. And swine. Yeast products support gut health, reduce diarrhea, and improve their nutrient absorption in pigs. Advantages of using yeast in animal feed: improve gut health, booster immunity, enhance feed efficiency, reduce antibiotic dependency. Scope of yeast in Bangladesh. With the growing demand for sustainable and antibiotic-free animal farming, yeast-based feed additives have a promising future in Bangladesh. Government and private sector initiatives can boost yeast production through investment in fermentation technology, training programs for farmers on the benefits of the yeast in animal diet, collaboration with academics and research institutions for developing cost-effective yeast production. Thank you. Yes. তুমি আমাকে বলো, আচ্ছা তোমার এই যে তুমি তো এখন এই যে জমা দিন অ্যাসাইনমেন্ট, অ্যাসাইনমেন্ট থেকে সোয়াইনটা তুমি বাদ দিও, কারণ আমরা তো বাংলাদেশে আমরা সোয়াইন নিয়ে কাজ করি না, ঠিক আছে? তো Okay, sir. সোয়াইনটা তুমি বাদ দিয়ে দিতে। Okay, sir. আচ্ছা, এখন তুমি একটু বাদ যাও। তুমি 2 নম্বর স্লাইডটা তো 3 নাম্বারটা, 2 নাম্বার। 3 নাম্বার, 2 নাম্বারটা দিছো, 3 নাম্বারটা। 3 নাম্বার। ওকে স্যার। তুমি আমাকে বলো তো যে ফার্মেন্টেশন আর অ্যানারোবিক ডাইজেশনের মধ্যে পার্থক্য কি? ফার্মেন্টেশন অ্যান্ড অ্যানারোবিক ডাইজেশন। হুম। আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে, তুমি 4 নাম্বার স্লাইডটা আমাকে এক্সপ্লেইন করো। 4 নাম্বার। এটা স্যার। এটা এক্সপ্লেইন করো, হ্যাঁ এটা এক্সপ্লেইন। আচ্ছা, এক্সপ্লোরেশন ল্যাবরেটরিতে এখানে হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে যে এটা যে মাল্টিপ্লিকেশন, পিওর কালচার ইন টিউব।
টিউবের মধ্যে, যেটা হচ্ছে ফার্স্টে স্যার স্যাম্পল প্রিপারেশন, স্যাম্পল হিসেবে যেটা ইস্টের জন্য প্রোডাকশনের জন্য বেসিক্যালি হচ্ছে সুগার বেসড যে প্রোডাক্ট, লাইক হচ্ছে স্যার মোলাসেস বা এই টাইপ স্যাম্পল না হয়, দেন হচ্ছে স্যার এটাকে ব্যানলের ফ্লাস্কে এখানে স্যার -18 ডিগ্রি সেলসিয়াস মেনটেন করা হয় আর কি স্যার। আচ্ছা, তারপরে স্যার, তারপর স্যার তারপর বলো, হ্যাঁ শুনতেছি। তারপর হচ্ছে স্যার প্রি ফার্মেন্টেশন স্টেজ, ফিউ এখানে স্যার হচ্ছে প্রি ফার্মেন্টেশন স্টেজ, তারপর হচ্ছে স্যার ফার্স্ট জেনারেশন ফার্মেন্টেশন, তারপর হচ্ছে কমার্শিয়াল জেনারেশন ফার্মেন্টেশন। এটা একটা স্যার হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেস আর কি স্যার। এটা আমি ইয়া থেকে নিছি, গুগল থেকে নেওয়া আর কি স্যার। ঠিক আছে, দেন স্যার তুমি ফার্মেন্টার দেখছো কোথাও? ফার্মেন্ট, ফার্মেন্টার একটা যন্ত্র, হ্যাঁ এটা স্যার আমি ফার্মেন্টার একটা যন্ত্র সরাসরি স্যার দেখার সুযোগ কোথায় হয়নি। দেখছো? হম, আমাদের ইউনিভার্সিটিতে আছে জানো। না স্যার আসলে। আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল বায়োটেকনোলজি ল্যাবে আছে, একসময় দেখিনি। এই আচ্ছা স্যার। ফার্মেন্টার লাগে yeast তৈরি করতে, তারপরে ব্যাকটেরিয়াল কালচার তৈরি করতে, জি যে জি কোনো লোক পারে না। এটা লাগে, কি লাগে? ফার্মেন্টার লাগে। আর জি। ফার্মেন্টেশন আর অ্যানারোবিক হলো বায়ো, মানে অক্সিজেন অনুপস্থিতিতে যে অক্সিজেনের কোনো ডাইজেশন, অনুপস্থিতি, ডাইজেশন। সেটা হলো অ্যানারোবিক ডাইজেশন। অ্যানারোবিক ডাইজেশনে ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হতে পারে, ইথানলও তৈরি হতে পারে। ইথানল তৈরি, কিন্তু রাইট। যদি মাইক্রোবসের উপস্থিতিতে যদি ইথানল তৈরি হয়, সেই জি স্যার। অ্যানারোবিক ডাইজেশনকে বলা হয় হলো ফার্মেন্টেশন। ফার্মেন্টেশন, ফার্মেন্টেশনে ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হবে না, কিন্তু ল্যাকটিক সে অ্যাসিড, ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হবে না। রাইট স্যার। কি বলে, ওই ফার্মেন্টেশনে তোমার ইথানল তৈরি হবে। ইথানল, অ্যানারোবিক ডাইজেশনে ইথানল তৈরি হতে পারে, তোমার ল্যাকটিক ল্যাকটিক অ্যাসিড। অ্যাসিড তৈরি হতে পারে। দুইটাই হইলো। জি ঠিক আছে। স্যার। আচ্ছা, নেক্সট প্রশ্ন তোমাকে, প্রিবায়োটিক কাকে বলে? প্রিবায়োটিক ইজ এ যে ফুড ফর মাইক্রোবস, মানে যদি স্যার একদম সিম্পলি আমি বলি স্যার। যে কি ধরনের ফুড? জি স্যার। কি ধরনের ফুড? কি ধর, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, লিপিড, ভিটামিন, মিনারেল, ওয়াটার, এর মধ্যে কোন ধরনের মধ্যে? এটা স্যার কার্বোহাইড্রেট। কোন কার্বোহাইড্রেট? ঠিক আছে, কার্বোহাইড্রেট। ঠিক আছে, তো প্রথম ধাপ, কোন কার্বোহাইড্রেট? কোন কার্বোহাইড্রেট? অলিগোস্যাকারাইড। রাইট স্যার, অলিগোস্যাকারাইড, রাইট স্যার। মান্নান 6 নম্বর অলিগোস্যাকারাইড। স্লাইডে যাও তুমি। 6 নম্বর স্লাইডে যাও। মান্নান এই যে অলিগোস্যাকারাইড। দেখো, এই যে ম্যানান অলিগোস্যাকারাইড, তাই না? তো স্যার প্রিবায়োটিক হলো অলিগোস্যাকারাইড। তো এখন অলিগোস্যাকারাইড। তোমার স্লাইডে কিন্তু লেখাই আছে যেটা অলিগোস্যাকারাইড লেখা আছে রাইট। না? জি স্যার। তাহলে তুমি বলতে পারতেছো না, তাহলে হইলো। আচ্ছা, এখন আমি তুমি স্যার আমাকে বলো, ম্যানান জিনিসটা কি? জি স্যার। ম্যানান জিনিসটা কি? ম্যানান, তুমি লিখছো না? এক্সাম্পল, ম্যানান অলিগোস্যাকারাইড। জি স্যার। ম্যানান জিনিসটা কি? মেনন তো স্যার একজনের নাম, সায়েন্টিস্টের। না, ম্যানোজ নাকি সায়েন্টিস্টের নাম। ম্যানোজ আমাদের ই গেছে, গ্লুকোজ, গ্যালাক্টোজ, ফ্রুক্টোজ, ম্যানোজ, নাম শুনছো না? মেনুস এই সুগার, রাইট। অনেকগুলো ম্যানোজ মিলায়ে তৈরি হয় ম্যানান। অনেকগুলো ফ্রুক্টোজ মিলায় হয় ফ্রুকটা। আর ফ্রুক্টোজ। অনেকগুলো ম্যানোজ মিলায় তৈরি হলো ম্যানান। এটা একটা অলিগোস্যাকারাইড, যেটা ইস্ট সেল ওয়ালে পাওয়া যায়। তাহলে এটা কি স্যার এই যে বিটা এন্ড আলফা মান্নান বা ওই গ্রুপ সাব ডিভিশন আছে স্যার, বিটা মান্নান হুম, বা আলফা মান্নান এরকম? মান্নান না, এটা মান্নান, এটা ম্যানান। মেনন, ম্যানান রাইট হইলো স্যার। ম্যানোজ। ম্যানান মেনন। হইলো ম্যানোজ, অনেকগুলো ই দিয়ে, কি বলে ওই যে কি বলে, ম্যানোজ, গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, ম্যানোজ, নাম শুনছো না? জি অনেকগুলো স্যার। ম্যানোজ মিলায়ে তৈরি করে হলো ম্যানান। স্যার এটার কি স্যার দুইটা টাইপস হয় স্যার, আলফা মেনাস বা হ্যাঁ, বিটা মেনাস? বিটা, ঠিক আছে, সে দুইটা টাইপ আছে, যখন আলফা ফর্মে থাকে তখন আলফা, আর যদি বিটা ফর্মে থাকে তাহলে বিটা। রাইট স্যার, ওকে স্যার। বিটা ফর্মে যখন থাকে, মুরগির খাবারের ক্ষেত্রে ম্যানান বিটা মুরগি হজম করতে পারে না। যার জন্য আমরা ম্যানানকে ব্রেকডাউন করার জন্য আমরা এনজাইম ইউজ করি। মান্নানের স্যার। মুরগির খাবারে দেখবা, তুমি যদি মুরগি ফিড ইন্ডাস্ট্রিতে দেখবা, ম্যানান ম্যানান অলিগোস্যাকারাইড ব্রেকডাউন করার জন্য তারা আলাদা এনজাইম ইউজ করে। রাইট স্যার। তুমি কি ওই যে বললা যে ফিড মিলে চাকরি করো, কোন ফিড মিলে চাকরি করো? আমি স্যার এখন হচ্ছে স্যার ফিড এডিটিভস নিয়ে কাজ করতেছি স্যার। মানে ফিড মিলে আমি তখন ছিলাম পাওয়ার ফিশন পোল্ট্রি ফিড লিমিটেড ওইটাতে। এখন স্যার সরাসরি যে ফাংশনাল ফিড এডিটিভস নিয়ে কাজ করতেছি স্যার। তার বিদায় নিলে তোমার তো এই ক্লাসগুলো খুবই দরকার ছিল। এই যে আমরা জি এনজাইম পড়াইছি, জি স্যার। তারপরে এই বিভিন্ন রকম এনজাইম পড়াইছি, তারপরে এই পড়াইছি, কি বলে, এই যে প্রোবায়োটিক, প্রিবায়োটিক, পোস্ট বায়োটিক, কত কিছু পড়াইছি। এই ক্লাসগুলো তোমরা পড়াইছি, আমার 2 ঘন্টা করে সময় নষ্ট করছি। তোমরা মাত্র অনেক 3 জন করতেছি উপস্থিত স্যার, ছিল, কিন্তু ওই যে আমার লিঙ্ক, পুরো সময়টাই নষ্ট হয়েছে। গতকালকে স্যার যে আপনার সাথে কথা হয়েছিল স্যার অনেকক্ষণ তো, কিন্তু ওই লিঙ্ক গুলা স্যার হ্যাঁ। শুরুতে গ্রুপ গুলাতে ছিলাম না তো স্যার, এই কারণে প্রবলেমটা হম। হয়েছে। স্যার, আমরা থাকতে পারতাম, থাকলে আমাদের অনেক তো কিছু। যেটা হলো, আমাদের ক্লাস যে আমি 14টা ক্লাস নিছি, 2 ঘন্টা করে 28টা ক্লাস নিছি, কিন্তু তোমরা Yes, ছিল না, আমার সময়গুলো নষ্ট হয়েছে। ঠিক কিনা?
জি স্যার, আসলে স্যার এটা আমাদেরই ইয়া স্যার, ঘাটতি। এরপরে আমি জানি না এই প্রতি বছর যারা নিউট্রিশনে মাস্টার্স করতে যায়, গত বছর দেখলাম ছেলেপেলে ক্লাস করে না। তাদের যেমন চেয়ারম্যানকে আমি বলতেছি ছেলেপেলে ক্লাস করতেছে না, আমার লস হচ্ছে। আমি তো রেগুলার চেয়ার, যখন আমাকে টাইম দিচ্ছে আমি তো রুটিন অনুযায়ী ক্লাস করাই দিচ্ছি। জি স্যার। বুঝতে পারছি। যাক, জি তো স্যার। খেয়াল করতে হবে। আচ্ছা, ইস্টে উৎপাদনে বাংলাদেশের লিমিটেশন কি? স্যার ইস্ট উৎপাদনে বাংলাদেশের লিমিটেশন, স্যার বাংলাদেশে তো স্যার যে ওরকম রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট বা হচ্ছে স্যার কোনো কোম্পানির ওইরকম যে স্পেসিফিক, যেমন গ্লোবালি স্যার যারা ইস্ট ম্যানুফ্যাকচারার, বিশেষ করে আমি যদ্দূর জানি স্যার লালিমান্ড, অ্যানিমেল হেলথ, ফিলিউ, দেন হচ্ছে স্যার যারা হচ্ছে স্যার অ্যানিমেল হেলথ সেক্টরে আর কি, আহ, হুম। তারপর হচ্ছে স্যার আইসিসি ব্রাজিল, ওদের যে রিসার্চ বেসড ইস্ট বা ওদের যে স্যাকারোমাইসিস সেরিবেসিসের যে স্ট্রেন ডেভেলপমেন্ট করা, বাংলাদেশে স্যার ওইরকম কমার্শিয়ালি কেউ কোনো রিসার্চার, কোনো কোম্পানি বা গভর্নমেন্ট লেভেলে গুলো ওই নাই। তো যেটা এটা নিয়ে কাজ করে সাধারণত বায়োটেকনোলজিস্ট। দুর্ভাগ্যজনক হইলো বাংলাদেশের বায়োটেকনোলজিদেরকে দেওয়া হয় না, এবারে এই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না, গভর্নমেন্ট পর্যায়ে দিচ্ছে না বেসরকারি পর্যায়ে, যার জন্য সব বিদেশ চলে যাচ্ছে। যার জন্য বিদেশ থেকে সব আমরা আমদানি করি। আমাদের আনা কোনো লাগে। ছাত্র যখন বিদেশ যায় আবিষ্কার করে, আমরা খুব খুশি, ও এটা আমাদেরই ছাত্র ছিল, আমাদের দেশি লোক। কিন্তু দেশে যখন সে থাকতে চায়, তাকে আমরা তোমার কোনো নেই, মেধাবী গভর্নমেন্টের ছেলেদেরকে আমরা চাকরি টেকনোলজিতে দিচ্ছি। স্যার ইনভেস্টমেন্ট নাই, এটাও তো স্যার একটা বড় ব্যাপার, বা এই হয়তো টেকনোলজি গুলোতে ভেটেনারি তো funding ধরো নাই। পুরাতন সাবজেক্ট, কিন্তু বায়োটেক তো নতুন সাবজেক্ট, বায়োটেকের ব্যাপারে ধরোই না, কিন্তু বায়োটেকের ছেলেরা কিন্তু, আমাদের ছেলেরা এই সমস্ত গবেষণা করে এবং তারা কিন্তু অনেকে জানে। কিন্তু গবেষণা করার পর সে যখন বলে সিভি দেয় কোনো কোম্পানিতে, তারা গুরুত্ব দেয় না। ধরো একটা শ্রীলঙ্কান ছেলে যখন দেয়, যেমন উদাহরণ দিচ্ছি আমি যদি বলি, যখন তুমি দেখতেছো যে মিস্টার মনে করো হ্যানসেন, সে রুমিনেন্টে মিথেন তৈরি করার জন্য মনে করো স্পাইস দিছে, তখন খুশি হয় হ্যানসেন একটা বড় বিজ্ঞানী। আর যদি বলি যে মেহেদি খান প্রথম বলছে যে গরুকে মিথেন খাওয়ানো যাইতে এই মিথেন কমানোর জন্য, ঠিক আছে, ও তোমরা মনে করো না গবেষণা কি। এটা কিন্তু জানতো না ওই যে ছেলেটা, যে আজকে দিল, সে কিন্তু জানতো না যে আমি প্রথম বলছি যে গরুকে মশলা খাওয়ানো যাইতে পারে। সে এখন করছে, সে কিন্তু যে ডক্টর চৌধুরী এবং মিস্টার হাসানের পেপার সে পড়তেছে, সে কিন্তু ইউকের পেপার দেখে পড়তেছে। সে কিন্তু জানে না যে বিজ্ঞানী এখন বাংলাদেশে। সে বাংলাদেশ। পেপারে যখন দেখবে ওখানে কিন্তু ইউকের সায়েন্টিস্টের নাম লেখা, ইউকের সায়েন্টিস্ট আবিষ্কার করছে। কিন্তু ওই সায়েন্টিস্ট যে বাংলাদেশে তার সামনেই বসা, তখন কিন্তু আর তার কোনো গুরুত্ব নাই। তা আমাদের যে সমস্যা হলো, আমরা লোকাল লোক, আমার পরিচিত লোকদেরকে আমরা গুরুত্ব দিই না। তুমি যদি, রাইট। আমি যদি আজকে, আমি বাংলাদেশের লোক না হয় যদি বিদেশি সাহিত্য হইতো, তখন তুমি আমার ক্লাস করার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়তাম। আর যেহেতু রাইট। আমি লোকাল লোক, মেহেদি স্যারের ক্লাস করি লাভ নেই। না ঠিক স্যার, কিনা? ব্যাপারটা ঘটনা রয়েছে স্যার, ওই যে আমরা এই কারণে মানে আমি এই যে 2 বছর স্যার ছিলাম স্যার ফিড মিলেই স্যার কিউসি নিউট্রিশন ডিপার্টমেন্টে, গতকাল স্যার আপনার সাথে অনেকক্ষণ কথা হইলো। তো এটা স্যার আমাদের একটা ঘাটতি, আর এটার দরকার খুবই ছিল স্যার, যদি জুমের লিঙ্ক গুলো পাইতাম আমরা অ্যাটেন্ড করতাম, পরের ভিডিও গুলো দেখা যদি আমাদের অনেক উপকার হয়েছে স্যার, বা তোমার দেখি বাড়ি স্যার। কি বরিশাল? না, আমার বাড়ি স্যার হচ্ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আমি থাকি হচ্ছে স্যার ঢাকাতে। ঢাকা ব্রাহ্মণবাড়িয়া কোথায় স্যার, থাকো? ঢাকা মিরপুর স্যার বাসা। আচ্ছা, ঠিক আছে। ঠিক আছে, অসুবিধা নাই। তো আমি তো কালকে তো রুমিনেন্টের উপর ক্লাস নিতে চাইছিলাম, পোল্ট্রির উপর তো কিছু ক্লাস নিয়েছিলাম, হইলে ভালো হইতো। পোল্ট্রির উপর কিছু প্রেজেন্টেশন হয়েছে, কারণ একদিনে তো এত ক্লাস নেওয়া যাবে না, 14টা ক্লাস, 28 ঘন্টা ক্লাস তো আর নেওয়া সম্ভব হবে না। তারপরে আমি দেখি পোল্ট্রির উপরও কিছু হালকা আলোচনা, কালকে যদি ক্লাস করাইতে পারি মানে হালকা স্যার একটু আলোচনা করি। কালকে স্যার তাহলে কি 6টার দিকে ক্লাস নেবেন স্যার? স্যার যদি তোমরা 10 জনের উপরে থাকো, আমাকে নিশ্চয়ই দিতে হবে 10 জনের উপরে থাকবে, একজন দুজন থাকলে আমি ক্লাস নেবো। বুঝতে পারছি স্যার, বুঝতে পারছি, শিওর স্যার। আর মানে স্যার একজন দুজন নিয়ে আমাকে সমান দিতে হবে। স্যার পরীক্ষার সংক্রান্ত যদি একটু গাইডলাইন আমরা পাইতাম স্যার আর কি, তাইলে একটু ভালো হতো। তো বললাম ওইখানে, ওইখানে আলোচনা করে দেবো, যখন ক্লাস নেবো ক্লাসের পরে আমি আলোচনা করে দেবো কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা। আচ্ছা স্যার। তখন তো আচ্ছা। তুমি ছাড়া আর কেউ নাই। জি স্যার। দেখো এসে তুমি ছাড়া আর কেউ, আরেকটা ছেলে আছে, আর তো কেউই নাই। তাহলে যে আলোচনা করতে চাইলাম লোক করতে পারি, যে আমি তো সেই 6টা থেকে বসে আছি, তাই না? আমি কিন্তু নামাজ পড়বো, আমি এসে নামাজ পড়বো। আমি এসে নামাজ পড়ার জন্য ওই যে ইউনিভার্সিটি মসজিদে, কারণ আমি জানি যে তোমাদের ক্লাস শেষ করে আমি যাবো। কিন্তু আর কি কোনো ছাত্ররা তারা কি আগ্রহ নিয়ে থাকলো? ও, আমি স্যার শুরু তুমি থেকেই দেখো লিঙ্কে কতজন আছে। আমি আচ্ছা, তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে আসো, আর কয়জন আছো লিঙ্কে? দেখছি স্যার, আর তো নাই, একজন মনে হয় দেখলাম। ওই যে একজন, কে জানার নাম নাই তার। আপনার 2টা আইডি আর একজনই হচ্ছে আছে। স্যার আরেকজন আর আমি। এই তো, এটা তো বলতেছি যে এই হলো অবস্থা।